لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي الإجابة وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل صول. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. على ما يرتدي ويحب منكم ويذهبكم بإحسان وطول ويهديكم صراطا مستقيما ويدير فيكم سير الأصول. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. نويت تعلما وتعليما والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم
وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى رسول الإمام أحمد بن سلم المهاجر إلى الله وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادتنا البعلي كل الصالحين وولي وإلى رسولنا الإمام سلطان الأولياء القطب الرباني والغوث الصمداني الشيخ محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعهم وإلى رساب المؤلف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالحج بفضل وأصوله وفروعه وإلى وجميع مشايخنا وسن شيخ حسن بن عبد الله بن مرشاطري الحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاطري والحبيب حسن بن أحمد بهارون والحبيب قاسم بن أحمد بهارون والحبيب مصطفى بن أحمد بهارون والحبيب إدريس الهندوان والحبيب حسين بن صالح المخضر وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح من عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا ووصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا آمين إلى أن قال وستر الأورة وطهارة الحدثين وطهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان ومعرفة فروض الصلاة وسننها. Malam ini kita masih menerangkan tentang syarat sahnya salat. Kemarin kita bahas sampai nomor ke-2 ya. Sekarang nomor ketiga. Yang ketiga, salah satu syarat sahnya salat yaitu wasatrul aurah, menutup aurat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salatnya haid, orang haid. Maksudnya orang haid di sini yaitu perempuan yang sudah mencapai usia balik. Ya, maksudnya perempuan yang sudah diwajibkan sholat. Entah itu laki-laki ya perempuan sama. La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin, kecuali harus menutup auratnya. Bi khimar, khimar itu ya pakaian yang menutup. Tapi di sini satirnya, penutupnya itu ada syaratnya. Tidak semua tidak semua penutup sah untuk dijadikan syarat sahnya sholat. Di sini yang pertama, kaunuhu yashmulul mastur lubsan wa nahwahu. Hendaknya yang namanya satir, penutup itu harus menutupi lubsan, pakaian. Artinya ya harus menutupi semua aurat yang wajib ditutup. Itu yang pertama.
Jelas lah kalau ini ya, harus nutup lah. Yang kedua, kaunuhu lahu jirmun. Nah, yang kedua, syarat satirnya itu, penutupnya lahu jirmun, ada bentuknya, ada bendanya, ada jirim. Apa ya? Beda dengan sobek. Kalau misalkan dicat, dilabur, nah kan nggak ada bentuk pakaiannya, ya kan? Misalkan ada orang nggak mau nutup auratnya, pengen sholat, dilabur, dicat. Sobek ini di apa ya? Celup apa? Apa tuh? Kalau pakaian tuh di apa tuh? Bukan. Iya, wantek. Sobek itu kayak wantek. Ya. Direbus dikit ya. Jadi kalau misalkan pakai sobek atau cat atau dilabur atau pakai tanah, nah, misalkan pakai tanah, labur pakai tanah, nggak kelihatan. Artinya dia menutupi launul basyarah, dia menutupi kulitnya. Nah, dicat sampai kulit badannya ini nggak kelihatan, atau dengan apa namanya tanah itu ya, nggak kelihatan, dilabur pakai tanah, pakai lumpur. Sah apa tidak? Enggak, karena dia tidak punya jirim. Walaupun dia menutup kulitnya orang, walaupun menutupi kulit launul basyarah, walaupun menutupi tapi tidak sah. Paham ya? Jadi syarat yang kedua, an yakuna lahu jirmun, harus ada jirim. Apa sih bahasa ini? Bentuk ya, kalau bahasa Indonesia bentuk. Ya, ada pakaiannya, ada ininya. Dan pakaiannya pun, penutupnya ini, jirimnya harus harus menutupi, tidak menembus di jarak orang berbicara. Artinya kalau misalkan sampean pakainya serada arang, kayak cap-capan botol jari anu mah. Jari Habib Jamal Ba'agil mah kayak cap-capan botol kecap. Botol kecap pun nempel ya. Jadi misalkan antara di majelis takhatub jarak orang yang bicara tapi kelihatan, nah ini nggak sah. Paham ya? Harus menutup, jangan sampai terlihat, jangan sampai nampak arang nggak boleh. Iya, kelihatan arang, merangsang, merayang, merangsang. Ya, harus merayang. Oh, rame beli ibu-ibu masuk. Nah, kadang ya biasanya kalau kita ini pakai mukena ya, sebenarnya apapun khimar ya, yang bentuknya bukan mukena saja, khimar. Yang penting tutup perempuan ya, biasanya kalau kita di Arab ya Saudi ya Arab, kalau orang umrah atau haji kan jarang orang pakai mukena. Ya Bu, pakai mukena Bu kalau haji, orang umrah enggak kan? Dia ya bukan pakai mukena, pakai baju khimar itu ya, yang menutupi auratnya, yang penting bisa menutup aurat. Paham ya? Kaunuhu lahu jirmun yamna'u idraka launil basyarah fi majlisit takhatub. Yang penting jangan sampai ketika dia berbicara di majelis orang berbicara ya, kiranya kelihatan ala mu'tadilil basar, bagi orang yang pandangannya ya sedang normal, kecuali misalkan nggak normal ya bisa tembus ya, enggak ya. Paham ya? Fa illam yajid ma yasturul aurah shalla ariyan wala i'adata alaih.
Kalau misalkan sampean nggak punya baju, ya, sampean nggak punya baju, terus masuk waktu sholat, sampean lagi ningdilah, nggak punya baju, mau pinjem ke tetangga, nggak punya tetangga. Ya. Kalau misalkan mau ngambil pohon, nggak ada pohon, daun. Nah, akhirnya bagaimana? Ya sholat sudah. Wa in kana ariyan, walaupun dalam keadaan tidak pakai baju. Wala i'adata alaih, dan nggak usah i'adah, nggak diulang lah lagi. Paham ya? Kalau nggak ada, terus beli bisa nyelang, mungkin mau ya tetangga, masa iya sih? Anda wong udan wong edan bagi lagi jalan ke anak akeh sing ngupai klambi ya. Apa maning pengen sholat. Nah, ya. Alhamdulillah. Ini penting kita syukurannya. Alhamdulillah. Makanya kemarin di Bidayatul Hidayah, ya kan? Ada bulubus, ada memakai baju, terutama kita niatin menutup baju itu, niatin pakai baju itu untuk menutup aurat. Itu penting. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Nomor 4 wa taharatul hadatsaini, dan syarat sahnya salat yang keempat adalah suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Yang pertama hadas akbar, yang kedua hadas asghar. Paham ya? Jelas ini udah sering ya. Karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Ya. Tidak diterima salatnya seseorang bighairi tuhur, tanpa suci. Suci baik pun dari hadas besar ataupun dari hadas kecil. Fa illam yajidil ma' wa turab shalla li hurmatil waqt wa. Kalau misalkan nggak ada air, nggak ada debu, yang pernah saya jelaskan ya, bab tayamum. Kalau sekiranya nggak ada air, nggak ada debu, ya dia ada. Ya, udah kita jelasin kan? Kelingan beli, masa kelingan anak yang udah dicatat. Ya, nomor 5 wa taharatun najasah. Yang kelima adalah syarat sahnya salat adalah suci daripada najis. Suci daripada najis, ghairul ma'fuwi anha. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Yang tidak dimaafkan. Beda kalau najis yang dimaafkan, ma'fu ya. Baik pun itu najis di baju, fit thawbi, wal badani, dan badan, wal makan, dan tempat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Fatimah binti Abi Hubaysh. Salah satu sahabat yang bernama Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu anha, dan Rasulullah bersabda kepadanya, fa idza aqbalatil haidhah, idza aqbalti al haidhah fada'is shalah. Apabila engkau mendapati haid, yaitu keluar darah, fada'is shalah, maka tinggalkan salat karena najis. Wa idza adbarti faghsili ankid dama wa shalli. Kalau suci, kamu mandi, habis mandi terus kamu salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus wa mithlu thawbil musalli, dan seperti baju yang orang salat. Jadi baju itu atau yang mahmul, yang dibawa. Baju yang ada ya, yang kita biasa pakai, atau al-mahmul yang kita bawa, sorban, juga harus bersih dari najis.
Paham ya? Kalau dia pakai sorban, ketika kita bergerak, sorban itu ikut bergerak. Misalkan saking panjangnya sorban, ya, panjang. Kita pakai. Begitu kita pakai, kita gerak, itu sorban gerak, lengser lah mengsor ya. Terus yang di bawah terkena najis, itu tidak sah. Ataupun wa illam yataharrak, walaupun dia tidak bergerak, tapi sebagiannya ada di badan kita, itu tetap najis. Contohnya sampean sholat nganggo selendang, dudu sorban maning selendang sing dawa panjang, ya panjang, tapi nempel sebagiannya. Yang paling ujung, kita kan kalau sholat yang paling ujung kan nggak bergerak, ya. Nah yang paling ujung itu nempel sama benda najis, dipegang sama anak kecil yang pakai pempes misalkan. Najis sah nggak apa sholatnya? Tidak sah. Paham ya? Wa illam yataharrak, walaupun itu paling ujung itu nggak bergerak ketika kita bergerak sholat, tapi tetap najis. Atau sampean sholat tapi nyentuh wong sing kena najis, kayak misalkan anak kecil ya, kadang kan gendong ya, yang pakai pempes, kita tahu dia pakai pempes, terus ada najisnya, terus gendong demplok, ya, itu sah apa enggak? Sah apa enggak? Tidak sah sholatnya. Paham ya? Ini harus diperhatikan. Nah, nggak apa-apa. Kalau misalkan langsung diturunin nggak apa-apa. Kalau bisa diusahakan jangan aja langsung dibalangaken. Refleks. Jangan diturunin pelan-pelan, nggak apa-apa. Ya. Atau misalkan terkena cecek, dari cecekan kadang kalau lagi sholat nempel, bluk, ya kan? Usahakan buang, tapi pakai kuku ya. Paham nggak? Jadi langsung buang. Itu tetap sah sholatnya. Paham ya? Atau misalkan kesengkap aurat ya, saya balik lagi yang nomor 3. Kadang kan lagi sholat, peluru kena angin, kebes, wah kawur, peluru nyilak, nyilak, nggak apa-apa, langsung tutup, tetap jalan teruskan, lanjutkan sholatnya. Paham ya? Insya. Kalau sajadah itu bukan, iya, dia bukan. Kalau nyenggol, ya. Tapi yang penting nyenggol sebentar, cuma kecuali dipegang begini, nah itu najis. Paham ya? Kayak misalkan nanti kita terangkan di sini. Wa mithlu thawbil musalli, dan seperti bajunya orang yang sholat, mahmuluhu, yang dibawanya, yaitu tadi yang saya terangkan, sorban ya. Wa minal badan, dan termasuk daripada anggota badan orang yang sholat, dakhilul ain, yang ada di dalamnya mata. Nah, misalkan sampean ning jore ketepulukan najis ning mata lagi khusuk sholatmu, atau peluru cecek pluk dalamnya mata, di dalam mata kelilipan, tapi kelilipannya duduk nang debu, nang teh cecek, nah, najis. Itu najis karena dalamnya mata itu termasuk daripada anggota badan. Beda dengan junub. Orang mandi junub wajib gak dalamnya mata dibersihin, kena air? Enggak, karena najis itu lebih aglat, lebih keras daripada junub. Paham ya? Paham nggak? Insya Allah. Wal fam, dan juga termasuk anggota badan itu fam. Apa? Cangkem. Nah, di dalamnya. Kalau mandi junub wajib nggak? Nggak wajib. Tapi kalau najis, di mulut ada benda najis, ya harus
Wah, apa harus disucikan? Maaf, harus disucikan atau harus dibuang? Kalau memang ada, paham ya? Dan juga wal anaf, hidung, itu termasuk anggota badan. Wal udhun, dan juga telinga. Telinga kalau misalkan yang terlihat ya, bukan yang nggak terlihat, yang terlihat sini, ya, itu termasuk anggota badan. Itu kayak di kitab Nihaya wal Mughni wa Ibnu Qasim al Tuhfah. Ala kulli hal. Terus di sini diterangkan wa inna ma lam yajib ghusluha fil janabah li'anna an-najasata aghrad minal janabah. Kenapa kalau di mandi junub tidak wajib, tapi kalau di najis wajib? Karena najis itu lebih keras, ya, makanya harus disucikan. Terus wal makan, dan harus tempat ini suci daripada najis. Bagaimana itu tempat? Huwa ma yulaki badanal musalli au yulaki mahmulahu. Yang dinamakan tempat, ya, yang yang terkena atau nempel dengan badannya orang yang sholat. Ya, contoh sampean sajadah, sampean sholat pas sujud biasanya ada teh cecek. Nah, ini ya, tempat sajadah itu biasanya antara kita ketika kita sujud ada di sajadah itu tengah-tengah ada teh cecek, tapi nggak nempel sama kita. Selama nggak nempel nggak najis, tapi makruh. Karena yuhadhi, apa yuhadhi itu ya? Apa tuh? Pokoknya selama nggak nempel sama badannya musolli, orang yang sholat, ya nggak najis. Atau mahmuluhu, atau yang dibawanya. Artinya yang dibawa tadi kayak semacam sorban, ya. Sering sekali kadang apa tuh? Kalau orang pakai sorban tuh kadang, ya begitulah. Artinya selama nggak nempel sama tempat kita, ya, nggak keinjak, ya, misalkan nggak keinjak sama kaki kita, terus sama tangan kita atau kepala kita, selama nggak nempel, ya itu nggak najis dan sah sholatnya. Kalau muhadhi artinya cuma sekedar berada di nggak nempel itu apa muhadhi itu? Ya batas kita badannya musolli itu ya nggak najis, ya. Jadi cuman makruh, paham ya? Terus yang keenam, wa ma'rifatu furudis salati wa sunaniha. Ini penting juga. Dan syarat sahnya sholat harus mengetahui fardu-fardunya sholat dan sunnah-sunnahnya. An la ya'taqidal musalli fardan muayyanan min furudiha sunnah. Jadi tafsirnya, orang yang sholat dia tidak boleh meyakini salah satu fardu yang tertentu daripada fardu-fardunya sholat itu sunnah. Itu yang nggak sah. Misalkan sampean meyakini bahwa membaca surat Fatihah itu sunnah, itu tidak sah. Atau meyakini bahwa sujud itu sunnah, tidak sah. Atau sampean meyakini bahwa anggota badan sujud harus nempel yang bagian dalam apa bagian luar? Bagian dalam, ya. Kaki bagian dalam itu kan wajib. Terus sampean meyakini bahwa itu sunnah, sudah tidak sah sholatnya. Penting itu. Ya. Ya, kalau meyakini
Terus meyakini salah satu fardu daripada fardunya sholat itu sunnah, fardu muayyan ya, yang tertentu. Terus sampean meyakini bahwa itu sunnah, sudah tidak sah. Paham ya? Ka'an ya'taqida, di sini contohnya ka'an ya'taqida sunniyatal Fatihah awir ruku, seperti meyakini bahwa membaca surat Fatihah atau ruku itu sunnah, ya itu sudah tidak sah. Paham ya? Akan tetapi amma idza tagada, kalau seandainya meyakini anna jami'a matlubatus salati furudun, kalau seandainya ada al-musalli, orang yang salat, meyakini bahwa semua yang ada di salat itu semuanya fardu, tidak ada yang sunnah, wajib kabeh. Ya. Au anna ba'daha furudun wa ba'daha sunanun, atau meyakini sebagiannya ada fardu, ada yang wajib, sebagiannya ada yang sunnah, tapi tidak menentukan. Tidak menentukan. Walam yaksud bi fardin muayyanin as-sunniyata, dan dia tidak bertujuan atau meyakini dengan fardu yang ditentukan. Kayak tadi yang pertama. Fa inna salatahu sahihatun in kana amiyan. Maka salatnya itu sah kalau salatnya orang yang awam. Orang awam kalau meyakini bahwa semua yang ada di salat itu fardu atau wajib, gerakan yang ada di salat atau bacaan yang ada di salat itu semuanya wajib, atau sebagiannya wajib, ada sebagiannya sunnah. Kalau ini orang yang salat ini orang awam, sah. Tapi kalau misalkan orang yang alim, apa alim ini? Bukan berarti orang yang paham dengan ilmu, bukan berarti orang alim, bukan berarti orang ulama, tapi orang alim itu orang yang dia tahu dan pernah sibuk mencari ilmu. Ya sampean ini udah mulai, sampean punya waktu untuk mencari ilmu dan pernah ada waktu dan pernah belajar. Ini namanya alim. Sampean ini ya kena. Kalau sampean meyakini bahwa semuanya yang ada di sholat itu wajib, entah itu bacaan, entah itu gerakan, atau sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah, kalau sampean meyakini itu gak sah sampean. Ayo, harap ngomong apa sampean? Hah? Karena udah tahu. Jadi beli duduk kita dewek beli, sampean nggak kena. Longgar. Wa kadza law kana aliman inda Ibnu Hajar. Ya. Kalau kata di sini ada khilafiyah, ada beda pendapat. Kata Imam Ibn Hajar, wa kadza law kana aliman, dan begitu juga kalau sholatnya orang yang alim. Artinya orang yang alim tadi yang saya tadi jelaskan. Wa khalafahu ar-Ramli fil alim, fadhahaba ila anna al-alim la budda alaihi min an yumayyiz fara'idus shalah min sunaniha. Nah, ini mendingnya dia ada khilafiyah ya. Ada beda pendapat, mending lah. Tapi ya tetap nah, ada ikut mana. Jadi perbedaan pendapat seperti ini agak sedikit, memang ikhtilaful ummati rahmah ya, ini yang kalau perbedaannya itu di furu', di cabang-cabang agama, bukan di usul, bukan di dasar agama. Kalau di dasar agama nggak ada khilaf ya, tapi kalau yang furu' itu alhamdulillah rahmah ya. Jadi kata Imam Ibn Hajar, nggak apa-apa orang alim juga, nggak apa-apa, artinya masih mending lah. Tapi kalau Imam Romli mengatakan tetap kalau orang alim, dia kalau meyakini bahwa semua yang ada di sholat itu wajib atau sebagainya wajib atau sebagainya sunnah, itu tidak sah sholatnya ya, mending bisa napas. An ya'taqida anna jami'a af'aliha furudun,
Oh tadi. Terus habis ya? Di matan habis gak? Hah? Habis di situ ya? Habis. Wa min syurutis shalah adzan. Di sini di syarahnya dijelaskan juga salah satu syarat sahnya salat al ilmu bi fardiyatiha, harus kita mengetahui bahwa salat itu fardu. Ya kepriwe sampean meyakini bahwa salat itu wajib, gimana salat? Kalau misalkan sampean meyakini bahwa salat itu enggak wajib, sunnah. Salat duhur itu sunnah, salat asar itu sunnah, ya enggak sah. Ya, al-ilmu bi fardiyatiha. Salah satu syarat sahnya salat yaitu harus tahu bahwa salat itu wajib. Fala tasihu salatun man huwa mutaraddidun fi fardiyatiha, dan tidak sah bagi orang yang ragu ini fardu apa sunnah ini. Misalnya sampean salat asar atau subuh ini wajib apa sunnah? Kok bisa begitu kan? Ya, terus sampean sholat ya itu nggak sah. Dan bukan saja ini, bukan saja sholat, puasa juga sama. Semuanya harus kita meyakini bahwa itu wajib ketika kita melakukannya. Ya. Terus yang ke-8, 7, yaitu 7 al ilmu bi fardiyatiha. Ke-8 ijtinabul mubtilat, harus menjauhi atau meninggalkan dari sesuatu yang membatalkan. Harus tahu apa saja yang bisa membatalkan sholat. Di sembarangan doang Islam ini. Ya, nggak sembarangan. Harus tahu. Terus yang ke-9, nggak apa-apa. Yang ke-9 al-Islam. Ya dia harus muslim. Kalau nggak muslim buat apa? Kita nggak nuntut dia untuk sholat. Nomor 10 at-tamyiz. Nomor 10 adalah mumayyiz. Yang ke-11 adalah al-ilmu bi kaifiyatiha. Dia harus tahu caranya sholat. Caranya sholat dia harus tahu. Yang ke-12 yaitu al-khusyu'. Itu ulama fikih yang tadi 11, tapi kalau yang ke-12 itu ulama tasawuf, yaitu harus khusyuk. Karena apa? Ambil dalil seperti ini. La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati salat, artinya kamu melakukan salat wa antum sukara, dan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini kata orang-orang tasawuf bukan saja mabuk khamr, itu mimbabi aula, memang harus, nggak boleh. Tapi di sini mabok dunia, mikiri bisnis lagi sholat, mikiri dapur, mikiri uyah ya bu, mikiri masakan, mikiri segala-gala. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Karena yang namanya khamr ya ini bab tasawuf ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar ya. Karena apa kata Allah? Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga sampai kalian itu mengetahui apa yang kamu katakan. Sampai kalian itu tahu ketika kamu sholat apa yang kamu ucapkan. Jadi janganlah kamu mendekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini mabuk dunia. Mabuk artinya mikiri segala-gala selain sholat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu tahu apa yang keluar dari yang kamu ucapkan. Sampean baca Fatihah, sampean paham gitu lagi, sampean lagi baca Fatihah. Nah, kadang kan kita enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wis durung kan ya waradullah. Baca surat Fatihah durung. Ya Allah, sampai kelalen baca surat Fatihah bega. Ya kan? Pengalaman, soalnya pengalaman, kita ini pengalaman. Kadang kan subhana rabbil azimi, kadang macam-macam lah. Kalau tasyahud kadang lupa ya. Nah, ini ketika kita nggak sadar, kita tidak tahu apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita baca ya, kata orang ulama tasawuf ini mayasih, nggak sahnya apa sholatnya nggak sah.
Karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya salatnya orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Walaupun khusyuknya sampean di surat Fatihah ya lumayan. Lumayan gitu. Atau di tasyahud ya lumayan. Yang penting ketika kita sesuatu yang wajib ya kita harus khusyuk, artinya paham apa yang kita lakukan itu paham. Ketika lagi ruku, oh sampean lagi ruku, itu sudah khusyuk. Ya, ketika sujud sampean paham gitu, mau sampean ini lagi sujud. Nah, paling nggak seperti itu. Terus tasyahud akhir, sampean paham, sampean lagi tasyahud akhir, jangan gak usah berangkat baca nih lah, kita tasyahud akhir aja. Sering ya, Masya Allah, ya Allah. Cukup apa beli ini? Cukup Pak ini. Ya wallahu alam. Ya Rasulullah, salamun alaik. درجيت فتايا جيرة العالمين يا أهي كرمي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان ودرجي فتايا جيرة العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان ودرجي آل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فذكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرجي وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرجي ربي فانفعنا ببركتهم حسنا بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرجي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرجي وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرجي الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم Fatihah.